Hi, welcome back to the Lamrim. Здравствуйте, и Today, снова добро episode пожаловать на 12. Ламрим. Сегодня We're gonna do занятие something called 12. visiting an art Кое-что под museum. названием «Посещение And музея we've been искусств». talking about how Мы уже central it говорили о is том, что важно для to your вашей practice. практики. You know, all Целый year we год talk about how мы central it говорим is о to see том, emptiness насколько directly. важно увидеть And now пустоту suddenly напрямую. we've gone off Теперь a мы little bit внезапно different way. пошли немного And другим we've said путем the crucial thing и is that говорим, you что have to have the direct ключевое experience — of это пережить bodhicitta прямой опыт бодхичитты. and have this experience Пережить where you опыт, meet где вы every living being. And встречаетесь с I каждым almost живым hesitate to существом. Я немного боюсь talk about чрезмерно об it этом too говорить, much потому что я не because хочу, чтобы I это don't want превращалось you в to, книжную идею I или don't want it что-то to в этом start to роде. become a Это thing опыт, in a book который может получить or something каждый. like that. It's an experience that you can have and that you Вам should have. следует получить этот And you опыт, can и вы have it in можете this получить lifetime. его в And этой жизни. И я just опять же repeat that, Опять же, imagine what it попробуйте would be представить, like как это было бы, если if бы you вы met встретили миллиарды billions of beings in существ 20 minutes or something примерно за 20 and минут, establish this bond и with вы each one создаете where связь с каждым из I will них. take care of you as if you're Знаешь, my я own mother and позабочусь о you're my тебе, own как father. будто ты моя мать или And мой отец. try to Попытайтесь imagine представить, what your life would be какой была бы like ваша if you жизнь, could если get бы to вы this experience. And смогли that's where we are получить now. этот опыт. That's really where Вот we где are. мы сейчас And then находимся. after this, we're Вот going где to мы go на into самом the деле. six И затем perfections. после этого мы пойдем к 6 After we learn совершенствам. to После think того, как мы like a научимся думать bodhisattva, как after we have бодхисаттва, that после того, как у нас появится motivation, такая you can have that motivation мотивация, before. у вас But that's могла бы called быть sugar такая cane, мотивация и right? раньше, Sugar но cane она means называется it's тростниковой. a little bit hollow. Тростниковая означает, It's что like она немного bamboo. полая внутри, как You бамбук. can У вас have a может быть serious серьезное обязательство помочь commitment всем to в helping мире, о ком everybody вы знаете, in the но world that you совсем know of. другое дело But иметь it's a much different thing to непосредственный, have a direct личный personal контакт с каждым contact with существом each being и взять and на make a себя commitment to them обязательство personally, лично each перед one. каждым из них. So Так keep что, по that, крайней at мере, least keep that держите это seed in your семя в mind, уме. keep that Держите эту идею в idea уме, in your mind that что somebody said, кто-то сказал, Michael что said, this Геша is Майкл possible. сказал, You can do it. это You can reach возможно. that, okay? Вы можете это сделать, вы можете And достичь этого. that's crucial. И это крайне in this важно. Lamrim, В it's almost нашем presented ламриме as the main это act, представлено right? As едва the ли не Rolling как Stones главное play. Then действие, there's a как игра kind of Rolling a lousy Stones. band that plays Есть еще before. какая-то If паршивая you группа, enjoy которая играет перед concerts, ней. Если вы любите you концерты, know, иногда it's бывает очень sometimes неприятно very frustrating сидеть to sit во through время the opening начала act концерта, because you're ожидая waiting for the выступления band you любимой really like, группы, the one that you bought the той ticket самой, for. ради которой вы And купили then, билет. they come out А for затем just a они short time, and then появляются they go совсем off and some ненадолго other и уходят, kind of not и so good какая-то не band очень closes хорошая for группа them. играет после. And so Итак, just remember, просто we've been помните, going что мы from, проходили the шаги на пути steps of новичка, the path for a beginning person and medium person. среднего человека, и потом мы пойдем к главному событию, что и есть попытка получить этот опыт. И затем мы займемся всем остальным, например, 6 совершенствами. 6 совершенств будут после главного события, и превращение в Будду будет после главного события. Это очень интересно. Где-то в конце есть тантра, алмазный путь, где мы стараемся стать Буддой за одну жизнь. В этой жизни вы становитесь Буддой. Гарантированно становитесь Буддой в течение этой одной жизни. Но Пабонка Ринпоче говорит, даже для того основным шагом должен быть этот опыт. Опыт обязательства помочь каждому живому существу. Обязательство, данное напрямую каждому живому существу. Я помогу тебе. Я помогу тебе попасть туда. Затем он говорит о том, как необходимо такое отношение для практики секретных учений, чтобы стать Буддой за одну жизнь. Он все еще продолжает эту тему. Мы будем говорить о ней на этом занятии. Оно называется «Посещение музея искусств». Здесь есть Сейджи и Тим в масках. Они думают, Гешала, что это за музей искусств? Что это все значит? Итак, поехали. Так, мы начинаем с цитаты из текста Ари Нагарджуны. Тот Арья, верно? Его прозвище. Пакпа. Тот Арья. Это знаменитое стихотворение из Совета Нагарджуны индийскому царю,
Удая Бадри. Он дает ему советы, как управлять королевством. Мы хотим сделать новую книгу по менеджменту со всеми предложениями, Нагарджуны для царей. Полагаю, это было бы интересно. Один издатель в Японии хочет это сделать. Так что, может быть, в свободное время. Если вы хотите добраться до места, где вы сможете эманировать в миллиардах тел одновременно, чтобы помочь разным существам, так что хотите ли вы туда добраться, или вы хотите, чтобы весь мир туда добрался до этого несравненного состояния ламме, Пейцаве. Корень того, что вам следует достичь сначала, это чангчупсем. Вы должны получить это желание буддовости, которое, как мы теперь знаем, означает создать прямую связь с бесчисленным множеством существ и взять обязательства перед каждым из них за ограниченное время, что тоже удивительно. Ривангьялпо означает «король», повелителей гор. Ривангьялпо — речь идет о горе Сумеру. Это как самая высокая гора в Гималаях, как гора Эверест, недвижимая. В индийской философии это называется турва, что означает ось всего мира. Весь мир построен вокруг этой неподвижной оси. Итак, он говорит, тартента. Это желание в вашем сердце помочь всем. Вы должны сделать таким же твердым, как Гималайские горы. Невозможно сдвинуть Гималайские горы. Земля движется, а горы нет. Ваше чаяние, ваше желание помочь другим людям должно быть таким же прочным. Это должно быть ядром вашей жизни. Это должно быть незыблемым ядром вашей жизни. Жизненной позицией хотеть помочь всем. Интересно, что если бы у вас было такое отношение к бесчисленным существам, вы стали бы чем-то вроде середины Солнца. Ваше состояние ума было бы 25 миллионов градусов. И тогда такие штуки, как вирус, коронавирус, не смогли бы существовать в вашем мире. Они были бы сожжены дотла, они не смогли бы сосуществовать с этой мотивацией. И я думаю, это классная идея, что вместе мы могли бы уничтожить коронавирус. Люди говорят, это наивно. Но, может быть, другие подходы тоже наивны. Если у вас нет такого отношения, в секретных учениях есть две стадии. Учение Будды для одной жизни. Два этапа. Это Керим и Цокрим. Я рад, что не предложил вам денег, ребята. Керим означает взращивание Будды, создание Будды. А Цокрим означает завершение Будды. Вот что имеется в виду. Керим и Цокрим. Керим означает установить контакт со святыми существами, практиковать, медитировать, заниматься йогой, быть добрыми к другим людям. И тогда однажды вы вступаете в контакт со святыми существами. Это первая стадия секретных учений. Вторая стадия секретных учений. После встречи с ними они начинают учить и помогать вам. У них есть уникальное понимание того, что вам нужно, потому что они могут читать ваши мысли и видеть ваше будущее. Поэтому они очень хорошо подсказывают вам курс действий. И это называется Цогрим. Когда вы учитесь у них, вы превращаетесь в Будду. Это называется стадия завершения. Итак, он говорит здесь, если у вас нет такого отношения бодхичитты, если у вас еще не было такого опыта, тогда встреча с этими святыми существами будет похожа на поход в музей, созерцание картины. Вы можете либо... Мы были в Париже с Вероникой и ее сестрой и видели Мону Лизу. Но
На самом деле, мы не могли подойти к ней довольно близко, потому что было много людей. Представьте себе разницу между тем, чтобы посмотреть на картину Моны Лизы и встретить Мону Лизу. Полагаю, я бы лучше познакомился с Моной Лизой. Я бы спросил ее, почему у нее такая загадочная улыбка, что было тогда, что происходило во время работы над картиной, что у нее такая загадочная улыбка. Можете себе представить, насколько значительнее было бы встретиться с Моной Лизой лично? Он говорит здесь, что если у вас нет этой связи с каждым живым существом, если вы еще не взяли на себя это обязательство, если у вас не было прямого опыта бодхичитты, то когда вы встречаетесь с божествами, это будет как танка, как картина или статуя. Вас спросят: «Ты видел Тару?» И вы ответите: «Да, я видел Тару». И как она выглядела? Она была сделана из серебра и примерно такой высоты. Не-не-не-не. Встречал ли ты Тару, а не статую Тары? Он говорит, что ваша практика секретных учений будет ограничена встречей со статуей, а не с самой Тарой. Тематава означает, вы станете зрителем в божественной игре, а не испытаете ее непосредственно. Дзогрим Гомте. Теперь о вашей практике тантры второй ступени, которая называется Цукрим. Когда святые существа, когда ангелы начнут учить вас лично, они также будут работать и над вашими трубами, над вашей праной, над вашими каналами, над вашим чин. Они начнут работать непосредственно над вашими каналами, чтобы открыть их. Это один из методов, который они используют. Итак, вы встретитесь с ними, и они дадут вам инструкции. И инструкции, написанные здесь, для работы над внутренними трубами, внутренними каналами, я нашел в базе данных Джона Брэди. И спасибо вам за поддержку. Это в книге под названием Чанкья Чанпо или Махамудра, что довольно удивительно. Отдельный заголовок Капа Чима, раздел Махамудра или Великая Печать. Это относится к практике с внутренними каналами. Этот называется Капча-Чима. Другой замечательный пример. В тексте говорится: он цитирует некоторые простые принципы пранаямы. Как открыть свои внутренние каналы через дыхательную практику. Здесь написано «муп» означает вдох, «ганг» означает задержать дыхание, задержать прану, и тогда «шилва» означает вытолкнуть ее. Это 3 шага из 4 шагов одной практики пранаямы. Здесь говорится только о 3 шагах одной пранаямы практики. Я хотел бы кое-что сказать об этой практике. Многие люди в йога-студиях прочитали книгу о пранаяме и пытаются делать что-то из этого. У меня были учителя, которые учили меня задерживать дыхание на вдохе так долго, как я только смогу. И они считали, это было странно, потому что я пытался выполнять. Я думал, они знают, о чем говорят. Я искренне старался это делать. Потом я понял, что это заблуждение. Они читали какую-то книгу о пранаяме. Вам никак не поможет пытаться задерживать дыхание как можно дольше. Если хотите делать это, наматывайте круги под водой в плавательном бассейне. И посмотрите, не произойдет ли что-нибудь с вашим телом Будды. Ничего не случится. У меня только голова болела от этого, потому что слегка портилась моя прана. Это волновало меня. Эти ошибочные практики здесь... Цель дыхательной практики называется кевала кумбака. Кевала значит спонтанно. Кумбака означает закрытый керамический сосуд.
Цель такова. Когда вы будете близки к прямому восприятию пустоты, ваша внутренняя система труб починится сама. И тогда, когда вы увидите пустоту напрямую, прана поступает в центральный канал, как будто вы стреляете из лука. Она входит в центральный канал. За несколько недель или дней до этого вы, может быть, сидите в своем университете, в библиотеке, и вдруг вы понимаете, что не дышите в течение 10-15 минут. И это Кевала Кумбака. Здесь написано Гупкан Шилва. Вы не должны делать специально. Это происходит само. Вы вдыхаете, задерживаете дыхание на неопределенное время, а затем выдыхаете. Но это очень расслабленная, спонтанная штука. Один из лучших способов заставить вашу прану выстрелить в центральный канал как стрелу и оставаться там. Это хорошо относиться к другим людям и быть добрым к ним. Вам не нужно. Это не самый лучший способ просто задерживать дыхание и не думать о других людях. Ясно? Лучше хорошо относиться к каждому вокруг вас, быть добрым к другим. И тогда эта пранаяма позаботится о себе сама. Вы можете заниматься практиками. Он говорит, что ядро этой практики — любовь к другим людям и желание вытащить других людей из беды. Хорошо. Шилваданг. Кстати, если вам интересно, какова четвертая из 4 ступеней пранаямы, о которых он упоминал здесь, потому что он не говорит о ней, она называется Датар Генду Памба. Датар Генду Памба означает спускать стрелу вверх в центральном канале. Здесь он как бы очень тантрический, он пропускает 4-й шаг, он просто дает нам первые 3. И если вы хотите узнать об этом, тогда закончите 18 основных курсов. Пристегните несколько хороших ламрим-курсов к поясу, изучите их, и затем получите надлежащее посвящение от учителя линии Алмазной горы, секретные учения. И тогда вы сможете научиться всему этому очень счастливым и здоровым образом. Это будет хорошо для вас. Шепутар Лунгджор. Лунгджор — это нечто крутое. Лунгджор означает... Лунг значит прана, а джор значит аяма. Аяма. И это один из тех случаев, когда 2 «а» встречаются друг с другом и становятся длинным «а». Но вы не знаете, 2 «а», которые встретились друг с другом, были короткими «а» или длинными «а». И для пранаямы очень важно знать, что первая «а» была короткой, а вторая — длинной. Таким образом, аяма означает вы не контролируете дыхание. А аяма означает совершенный контроль над дыханием, когда вы действительно можете его задержать надолго. И это джор. Итак, одно из слов для дыхательной практики на тибетском — лунгджор. И оно здесь. Перевод пранаяма. Так, в Тибете, когда работали со сталью или железом, все это делалось вручную. Человек назывался гарва, что значит кузнец. Есть хорошая неприличная шутка об этом. Я расскажу вам. Я имею в виду, что если мы подхватим вирус, и эта шутка пропадет навсегда. Поэтому я научу вас знаменитому тампе. Тампе — есть отличные способы выучить тибетский. Тампе, как они называются? Сказания? Нет. Поговорки. Маленькие народные поговорки. У тибетцев их сотни. И на самом деле, если вы хотите хорошо выучить тибетский язык, то неплохо выучить эти народные поговорки, потому что они отражают древний язык, потому что они не меняются от поколения к поколению. Каждое поколение передает их следующему, так что это перерыв в ламриме. Вы получите это, я не буду вырезать из видео. Я хочу научить вас неприличной шутке по-тибетски. Просто повеселиться. Скажите «чак чепала».
Гарваке. Garvake. Чакчепала. Kyakpachepala. Гарваке. Kubke. Кяпачепала. Kyakpachepala. Кубке. Kubke. Капачепала. Кубке. If you want to cut steel, you're going to have to get a Если вы хотите разрезать сталь, вам нужно нанять кузнеца. Он должен нагреть стержень, и затем ударить по нему специальным инструментом. Это единственный способ отрезать кусок стали. Но если вы идете в туалет, и какашка выходит наружу, то лучший инструмент, чтобы разрезать ее, это ваш анус, ваша попа. Так что, если перевести это правильно, мастер по резке стали — кузнец. Мастер по резке какашек — ваша попа. Надеюсь, Вероника не будет смотреть этот эпизод. Ладно. Почему мы говорим об этом? Людям, которые режут сталь в Тибете, нужны кузнечные мехи, верно? У них должно быть устройство, которое выбрасывает много кислорода в огонь и делает его очень горячим. Вот он и пошутил. Он говорит, если вы пытаетесь сделать пранаяму без бодхичитты, делаете специальные дыхательные упражнения, вы просто теряете время с мехами. Вы просто играете с мехами. Вы теряете зря время. С таким же успехом можно купить мехи, сидеть и просто раздувать их. Это приведет к тому же результату. Никакому. Кстати, в этом тексте Махамудры в Тенгюре не указан автор. Он делает очень радикальное заявление. Предполагается, что тайный путь, алмазный путь, практика тантры приведет вас к просветлению за одну жизнь в противовес миллиардам лет. И он говорит, то, что ускоряет его, это бодхичитта. То, что делает тантру быстрее, так это отношение, с которым вы ее применяете. То, что заставляет тантру двигаться быстрее, так это желание практиковать ее ради других людей. Затем он цитирует некоторых известных лам. Чанкья Ропе Дорджи, здесь его имя сокращено. Это очень-очень известный в буддизме ученый. Он известен своим 4-томником обо всех школах буддизма и других школ. У него был учитель по имени Пурчок Нгаванг Джампа. Очень-очень известный логик. И мы используем его книги в нашей программе Геша. Лачо Сенте. Они жили в 1700-х годах, в начале 1700-х годов. Чанкья Ропе Дорджи часто ходил на занятия Пурчок Нгаванг Джампы. Эти ламы имели отношение к обучению китайского императора в Пекине. Там до сих пор есть храм, где они обучали китайского императора. В тайне. Пабонка Ринпоче был реинкарнацией этих лам. Это очень интересно. Из Чанки. Он был реинкарнацией ламы, который обучал китайских царей. Но было много политических проблем в то время при его жизни. Поэтому объявили, что он был реинкарнацией линии Пабонка, а он не был. Он был реинкарнацией линии Чанкья. Но они не хотели, чтобы это стало широко известно. Поэтому его всю жизнь неправильно называли. Но интересно, что он сам себя цитирует. Вот что я хочу сказать. Он говорит, Чанкья говорит, когда я иду к своему учителю, и он начинает обучать тантре, он решает преподавать посвящение,
На следующем ретрите Ламрим, который должен был состояться в Алмазной горе в октябре, я хочу повторить, что мы собираемся делать посвящение Будды медицины онлайн с разрешения Будды медицины. У нас будет учение о Будде медицины со знаменитым китайским мастером, моим хорошим другом. Так что добро пожаловать туда. Итак, Чанки жалуется. Он говорит: «Я иду к нему за одним из таких высоких посвящений, как Будда медицины, и Ванг Шеду, когда приходит время объяснять нам тантру, он идет к Ламриму. Можно почувствовать, что Чанки немного расстроен. Мы должны получить это таинственное тантрическое учение. А Пурчок Ринпоче, он просто уходит в Ламрим. Мы все ждем тайные знания, а он просто уходит в Ламрим. Ламрим Шатак. Шатак означает, он просто преподает Ламрим, ничего больше. А если бы другой человек вошел в комнату, он никогда, ему в голову не пришло бы, что этот парень дает тантрическое посвящение. Если бы в комнату вошел незнакомец, не знаю, принес напитки, а потом вернулся бы на кухню, и его спросили, что там преподает этот парень. Он сказал бы: он просто обучает Ламриму. Во всем этом нет ничего тантрического. Но, означает но. Но позже Чанки говорит: наконец до меня дошло, что когда он обучает Бодхичитти из Ламрима, вместо того, чтобы объяснять нам тантрическое посвящение, это и есть настоящее посвящение. Так что это круто. Это восхитительно. Накпадзе означает, он восхваляет своего ламу за это. Ладно, я застрял на этом, и вы, ребята, застряли со мной. Это очень странная история. Это Хангсан. Хангсан означает «ого», это просто потрясающе. Там был Нелджорпа, здесь это означает йог, но это означает тантрика, практикующего секретные учения. Он изучал Хеваджра. Хеваджра, что это за $20? Ваджра означает алмаз. Верно? Что значит хе? Это значит «эй». «Эй, Дорджи». Это значит «кея». Значит «эй». «Эй, Дорджи». Не спрашивайте меня, почему это длинная история. Был парень, практикующий Хеваджра тантру. Это очень высокая тантра, но у него не было чангчуп-кисе. У него не было такой мотивации. Но он достиг прямого восприятия пустоты, который здесь называется гюншук. Вхождение в поток. Вхождение в поток. Вхождение в поток и видение пустоты напрямую — это одно и то же. А потом кто-то подошел к Атише и сказал: «О Боже, сегодня этот парень увидел пустоту напрямую». А Атиша такой: а что он делал? Ему отвечают: он практиковал тантру, и он увидел пустоту напрямую. Кстати, почти случайно. Тогда Атиша сказал: «Ух ты, я не могу в это поверить». Да, он все испортил. И знаешь почему? У него не было такой бодхичитты, как у меня. Он все испортил. Это очень смешно. Я думаю, нам стоит сделать сценку об этом. Этот парень приходит к Атише и говорит: «Боже, этот парень сегодня увидел пустоту напрямую». Атиша говорит: «Над чем он работал?» И он говорит: «Тантра». О, боже, он облажался, правда? Почему?
У него не было такой бодхичитты, как у меня. Хеваджа — то же самое, верно? Это Кьедорджи, и Хеваджа — это Кьедорджи на санскрите. То же самое, то же слово. А потом он говорит: «Господи, как жаль, что у него не было бодхичитты, но ему повезло, что он не попал в ад». Ему повезло, что он не попал в ад. А это значит, что он пытался практиковать тантру без любви к другим людям. Это такой странный разговор. «Эй, Атиша, этот парень только что увидел пустоту напрямую». «А да? А над чем он работал?» «Он работал над тантрой». «О, бедняга, мне так жаль». У него должна была быть бодхичитта, но ему повезло, что он не попал в ад. Это странно. Странно это говорить. Это удивительный абзац. Так что парень легко отделался, довольно легко. Он неплохо справился. Он не попал в ад, он просто увидел пустоту. Знаете, есть люди, которые занимаются тантрической практикой, сосредоточенные на таком гневном божестве, как Ямантака. Он не приводит название, но, например, Ямантака или кто-то вроде этого. Они читают его мантру снова и снова. И он говорит, многие из них, благодаря силе мантры этого гневного божества, если у них нет бодхичитты, рождаются в мирах ада. Они рождаются как дугдре. Это значит, как гневный прета, гневный дух. Эта мантра оказывает на них неправильное воздействие. Гневная мантра оказывает на них неправильное воздействие, потому что у них нет любви. Они пытались заниматься тантрой без любви. И потом это оборачивается против них, и они получают такие странные результаты. Кстати, Шибдак означает божество, местный глава прета, местный глава прета. Согласно буддизму, есть духи, которые управляют шоу духов в разных местах. Как городской квартал, например, или 2 городских квартала. Есть местный дух, который там вроде как отвечает за духов. Ши означает местность, как несколько кварталов в городе. А бдак означает руководитель, дух, глава. И Шибдак произносится как Б произносится. Шибдак. Он говорит, между прочим, Шибдак где-то, здесь был кто-то, кто провалил 3-летний ретрит. Он делал 3-летний ретрит и все испортил, и он переродился как Шибдак. Большой прет номер 1 здесь. Просто для вашего сведения, если вы попытаетесь делать тантру без бодхичитты, то вы можете получить такие катастрофические результаты. Если бы тот тантрик, который практиковал хеваджу, имел бодхичитту, и тогда увидел пустоту напрямую, он сделал бы хороший выстрел. У него был бы хороший шанс достичь просветления в одной жизни, в той жизни. Но вместо этого он получил результат хинаяны от тантрической практики. Каков был результат хинаяны? Да, он увидел пустоту, но на низшем пути. Он увидел пустоту напрямую, но на низшем пути. Никто здесь этого не говорит, но это подразумевается. Кстати, лен здесь это не лен в тонглен. И это даже не означает дать ответ, как в чи-лен, вопрос-ответ. Это значит промах, провал. Что было не так, так это то,
что у него не было бодхичитты. И вы можете представить Пабонку Ринпоче, откидывающегося назад и говорящего: знаешь, вот почему Дharma так невероятно глубоко. Он как бы просто откидывается назад. Мы можем откинуться назад. Мы на последнем предложении этого занятия. И он как бы размышляя говорит: когда говорят, что Дharma невероятно глубока, именно это и имеют в виду. Кто-то может практиковать тантру, увидеть пустоту напрямую и испортить все. Он может испортить все прямым восприятием пустоты. Понимаешь? Дharma — это... Боже, кто мог бы это понять? И на этом мы заканчиваем занятие. Увидимся на следующем занятии.